پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو جو لوگ اب ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے وہ ان کے آگے آ گئے، تو ہمارے پیغمبر نے ان کے تھرو گزر کے دوبارہ امامت کا سلسلہ شروع کیا اور نماز کو کمپلیٹ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں کچھ ایسے مشائخ، پروفیسرز اور کنسلٹنٹ سے بات کرنے کی اپرچونٹی ملی جنہوں نے سیرہ یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور لیڈرشپ پہ بہت کام کیا ہے۔ پروفیسر جوئل ہیورڈ، کیرن آرمسٹرانگ، مارٹن لیکر، مارٹن لنگز، بہت سارے ایسے ہسٹورینز ہیں، بایوگرافرز ہیں جنہوں نے اوپنلی یہ کہا ہے that never since and never before were more leaders created at any one point than in the last 10 years of the Prophet's life۔ مطلب جو ہجرت کے 10 سال تھے، ہمیں ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیکنڈ ایئر آف ہجرت کے اندر جس میں غزوہ بدر ہوئی، اس کے اندر ایک اور کی مائل سٹون بھی پیش آیا، اور وہ قبلے کا شفٹ ہونا فرام بیت المقدس ٹو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں، اس کا قبلے کا شفٹ ہونا۔ ہمیں وہ پتہ ہے وہ قبلتین جہاں آج مسجد بھی ہے، اور اگر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم مدینہ منورہ جا سکیں تو ہم ان مسجد قبلتین میں جا بھی سکتے ہیں۔ جو قبلے کا شفٹ ہونا تھا وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیڈرشپ کا لیسن تھا۔ اگر ہم اس ٹائم کو انڈرسٹینڈ کریں تو بہت سارے جو مہاجرین جو کہ مکہ مکرمہ سے اب یثرب یعنی مدینہ منورہ آ چکے تھے، وہ مکہ مکرمہ کی بہت لانگنگ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، جن کو مؤذن رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت دفعہ ذکر کرتے تھے مکہ مکرمہ کا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو میرے ساتھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے بہت ساری ایسوسیشن اور بہت سارے لنکس مکہ مکرمہ کے ساتھ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے پیغمبر دعا بھی کرتے تھے کہ جہاں اب ہم نے اپنا نیا گھر بنایا ہے یثرب مدینہ منورہ کا، یا اللہ یہ جگہ بھی ہمارے لیے برکت کا سبب بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہ اپنا خاص کرم کیا، اور ان کی بہت ساری تجلیات وہاں پر ہیں، اور ان بات کا ہمیں پتہ ہے۔ تو جب مسجد قبلتین میں، جس کا اس وقت نام مسجد قبلتین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر پر وحی نازل کی کہ اب آپ اپنا جو قبلہ ہے اس کو شفٹ کر لیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بیت المقدس اور مکہ مکرمہ بالکل 180 ڈگریز کے ڈفرنس پہ ہیں۔ مطلب اگر آپ اس وقت ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے اپنا قبلہ تو بالکل 180 ڈگریز شفٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران ہی ظہر یا عصر کے درمیان یہ وحی ان پہ نازل ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے ہی انہوں نے اپنا قبلہ شفٹ کیا، چینج کیا۔ اور اگر آپ اس کو امیجن کریں تو اگر ایک امام پریئر لیڈ کر رہے ہیں اور اگر قبلہ شفٹ ہوتے ہیں، ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو جو لوگ اب ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے وہ ان کے آگے آ گئے، تو ہمارے پیغمبر نے ان کے تھرو گزر کے دوبارہ امامت کا سلسلہ شروع کیا اور نماز کو کمپلیٹ کیا۔ یہاں سے میں کچھ لیڈرشپ کے لیسنز سیکھتا ہوں۔ پہلا یہ لیسن کہ آپ کی ٹیم جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو اتنا بلیف آپ کے ویژن، آپ کی ڈائریکشن میں، کہ جب لیڈر کی ڈائریکشن اور ویژن چینج ہوئی تو کچھ پوچھے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ ہم کیوں چینج کر رہے ہیں، کہ ہم صحیح جگہ جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سوچے بغیر جو صحابہ اکرام جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو فالو کرتے ہوئے ویژن اور ڈائریکشن بھی چینج کی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگلی نماز تک، تو اگر یہ ظہر کے وقت ہوا تو عصر تک پورے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اب ہمارا قبلہ شفٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ اس کے اندر فالوئنگ آف آرڈر یا فالوئنگ آف اتھارٹی کا بھی آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، کیا پہلے ہم صحیح کر رہے تھے، کیا اب ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا نعوذ باللہ پہلے ہمارا قبلہ غلط تھا اور اب صحیح ہے۔ جیسے ہی ڈائریکشن آئی ہمارے صحابہ اکرام نے وہ میسج کو فالو کیا، اور جس کو بھی یہ پتا چلا انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ 4 ٹائپ آف ریاکشنز ہمیں ملے اس
किबले के शिफ्ट होने पे। एक तो हमें रिएक्शन मिला सहाबा अकराम का, मगर हमें वहां पे मदीना मुनव्वरा, जो कि हम पहली दफा बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं, वाज अ ज्यूइश सिटी विद अ फ्यू पेगन्स लिविंग इन इट। अगर आप मदीना मुनव्वरा की डेमोग्राफिक स्टडी करें उस टाइम पे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि मोनोथियज्म मतलब एक खुदा पे बिलीफ ऑलरेडी बहुत वाइडली स्प्रेड था यथरिब, मदीना मुनव्वरा में। ऑफ कोर्स कुछ मुशरिकीन भी थे, but it was not a polytheistic city with a few Jews living in it. It was a Jewish city with a few polytheistics and pagans living in it. तो एक तो रिएक्शन इन मुशरिकीन का भी था, एक रिएक्शन ज्यूज का था, और एक रिएक्शन मुनाफिकीन का भी था। ये वो मुनाफिकीन थे जिन्होंने उस वक्त के लोगों में ये बात फैलाना शुरू कर दी, डाउट नाउजुबिल्लाह क्रिएट करना शुरू कर दिया कि आपका तो किबला शिफ्ट हो जाता है, क्या आपका किबला दोबारा शिफ्ट हो जाएगा? आपको क्या पता है कि पहले आप सही थे कि अब आप सही हैं? इन्होंने वो बातें आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दिलों में और कानों में डालना शुरू कर दी जिनको वो बिलीव करते थे कि इस पे उनका इम्पैक्ट होगा। यहां पर यहूदियों मतलब ज्यूज का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन या इन्वॉल्वमेंट रही, बिकॉज जब हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा यथरिब आए थे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे ज्यूज की कुछ कॉमनैलिटीज थी हमारे साथ। वो भी अशूरे पे रोज़ा रखते थे, वो भी दाढ़ियाँ रखते थे, उनके जो रैबाइज थे वो भी दाढ़ी रखने में बिलीव करते थे और उसको भी एक ट्रेडिशन समझते थे, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि हमारे फेथ में हैं वो लोग प्रैक्टिस करते थे। तो हमें पता है कि हमारे पैगंबर ने पहले तो जब दस्तूर मदीना जो कि पहले हिजरत के साल में हुआ, और अगर आप उस दस्तूर मदीना के पॉइंट स्टडी करें जो कि हम पिछली टॉक्स और पॉडकास्ट में कवर कर चुके हैं, तो आपको ये समझ आएगी कि जैसे हमारे पैगंबर ने मदीना की रियासत को एक दस्तूर मदीना में जोड़ा और लोगों को अपनी राइट्स दी और प्रोटेक्ट किया, उसके साथ साथ मुसलमानों की इनफरादियत मतलब डिफरेंसेस को भी हाईलाइट किया। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पैगंबर ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे ज़्यादा करीब हैं एज अपोज टू ज्यूज़, तो हम भी अशूरे का रोज़ा रखेंगे, बट फ़र्क ये है कि हम सिर्फ अकेला अशूरे का रोज़ा नहीं रखेंगे, हम एक दिन पहले या एक दिन बाद उसको कंबाइन करेंगे। जैसे कि दाढ़ी को में हैना लगाना जो है वो भी हमारे प्यारे पैगंबर ने हमें उस वक्त बताया ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा ज्यूज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो उस वक्त ज्यूज़ ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि आपका बैतुल मुक़द्दस मतलब उनकी रिलीजियस प्लेसेस की तरफ किबला होता था और अब आपने किबला चेंज कर लिया है, तो आप नाउज़ुबिल्लाह मोनोथियज्म मतलब अल्लाह को वाहिद मानने से दूर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप बार बार हमें नज़र आती है, और हम देखते हैं कि उस इन्वायरमेंट से हमारे पैगंबर ने कैसे डील किया, उन्होंने कैसे इन्फोर्स किया इस चीज़ को, और इसके अंदर कोई डाउट का ज़रिया नहीं रखा। तो हमारे पैगंबर ने वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जिसके साथ इन चारों डिफरेंट लोग जो डिफरेंट ऑब्जेक्शंस या अपने जहन में कुछ डाउट्स रखते थे, हमारे पैगंबर ने उसको अल्लाह ताला के हुक्म से और कुरान के हुक्म से लिंक कर दिया। तो हमारे रिलीजन में, हमारे दीन में एक जो बहुत खूबसूरत बात यह है कि जब भी अल्लाह का कहीं हुक्म आ जाए तो हमारे जहनों में, दिलों में कोई डाउट नहीं रहता। सो जब हमारे पैगंबर ने बताया कि ये अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका है और अब ता दुनिया यौम हशर तक हमारा किबला मक्का मुकरमा काबा शरीफ की तरफ होगा, तो कोई भी ऐसे डाउट्स जो कि उन लोगों में या उनके दिलों में आ रहे थे, उन डाउट्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। और फिर यही हुआ कि अल्लाह ताला ने इसी मैसेज के थ्रू, ये वही लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जिनके साथ उस वक़्त के रहने वाले मुसलमान, उस वक़्त के रहने वाले लोग जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के फोल्ड में आ रहे थे, वो इस्लाम के और करीब आते रहे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इन लीडरशिप लेसन्स को, भले वो किबलतैन का वाक़या हो, भले वो बदर, ओहद, खंदक, तबूक, हुनैन, ताइफ और ये बहुत सारे लेसन्स जो हमारे पैगंबर की ज़िंदगी में से हम लीडरशिप लेसन्स ले सकते हैं, ताकि हम अपने डे टू डे अफेयर्स, जो हमारे बिजनेस है, हमारा जो काम है, उसके अंदर हम और करीब सीरा और सुन्ना इसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ सकें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।